أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 94. اس آیت میں 3 باتیں کہی گئی ہیں. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور یقیناً تم ہمارے پاس آ گئے. یہ کس دن بولا جائے گا؟ قیامت کے دن. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور یقیناً تم سب ہمارے پاس آ گئے. فرادا، اکیلے اکیلے، انڈیویجولی. کما خلقناکم، جیسا ہم نے تمہیں بنایا تھا، پیدا کیا تھا. اول مرتن، پہلی بار. پہلی بات یہ کہی گئی. کیسا اللہ تعالیٰ نے پہلی بار پیدا کیا؟ ماں کے پیٹ سے جب انسان نکلتا ہے تو اس کے بدن پہ کپڑے نہیں ہوتے، ننگے ہوتا ہے. نمبر 2، غیر مختون ہوتا ہے، بغیر ختنہ کے. اور نمبر 3، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی پاور نہیں رہتا، پاور لیس. اٹھا کے کوئی اگر کچڑا میں پھینک دے تو اسی میں کچڑے میں چلا جائے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بولے گا کہ تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے، اور اکیلے پیدا ہوتا ہے، اکیلے پیدا ہوتا ہے جس طرح سے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. دوسری بات کیا کہی گئی ہے؟ وَتَرَكْتُمْ، اور تم چھوڑ آئے. یہ بہت دھیان سے سننے کی چیز. وَتَرَكْتُمْ، اور تم چھوڑ آئے. مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو بھی ہم نے تم کو دیا تھا. وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنے پیچھے. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے دیا؟ مال، اولاد، گھر، دوست، ماں باپ، رشتہ دار، سب کیا کیے تم؟ وراء ظہورکم، وہ تمہارے پیچھے چھوڑ کر کے آ گئے. تیسری بات، وما نرا، اور ہم نہیں دیکھتے، معکم، تمہارے ساتھ، شفعاءکم، تمہارے سفارشی جن کو تم کہتے تھے کہ یا اللہ سے ہم کو بچا لیں گے، فلاں حضرت ہے، فلاں پیر ہیں، فلاں بابا ہیں، فلاں جیسس، یہ لوگ اللہ سے ہمیں بچا لیں گے. شفعاءکم الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے، کلیم کرتے تھے، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ بھی خدائی میں تمہارے شریک ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ ہے، خدا ہے، گاڈ ہے، اسی طرح وہ بھی تمہارے کیا ہیں؟ اللہ کی خدائی میں شریک ہیں. لقد تقطع بینکم، تمہارے درمیان سارے رشتے ٹوٹ گئے. معلوم نہیں؟ یعنی دوسرا کوئی تو چھوڑ دیجئے، بیوی، بچے، بھائی، بہن، کوئی بھی کسی کو پوچھے گا نہیں پوچھے. لا یسأل حمیم حمیما، تو جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ تمہاری مدد کر لیں گے، بچا لیں گے، سفارش کر دیں گے، وہ سب کیا ہو گئے؟ کتنی کلیئر بات ہے یہ. لقد تقطع،
कट गए, टूट गए, बैनकुम तुम्हारे सारे ताल्लुकात, वदल्ल अन्कुम और गुम हो गया तुमसे, मा कुंतुम तज़अमून जो तुम दावे करते थे, जो तुम क्लेम करते थे कि ये हमारे रिश्तेदार, ये हमारे मददगार हो जाएंगे, वो हमें बचा लेंगे, वो हमें अमन दिला देंगे, वो हमें हमारी गाड़ी पार करा देंगे, हमारी बाद लोग कहते हैं कि हम आपका दामन थाम लेंगे, आप हमें ले जाके पार करा दीजिएगा। भाई जिसका दामन थाम रहे हो वो पता नहीं पार करेगा कि कट के जहन्नम में गिरेगा, तुम कैसे किसी का दामन थाम सकते? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, and it will be said to them, you have certainly come to us alone as we created you the first time, and you have left whatever we bestowed upon you behind you, and we don't see with you your intercessors, which you claim that they are among you, associates of Allah. It has all been severed between you, and lost from you is what you used to claim. अब इस पूरी आयत से 3 चीजें हमें सीखने को मिल रही हैं। नंबर 1 क्या? मुझे और आपको अल्लाह और सारे इंसान को अल्लाह के पास कैसे जाना है? कैसे जाना है? अकेले अकेले, कोई मेरे साथ नहीं होगा। नंबर 2, जो भी चीजें हमारे पास हैं, जिन पर सुबह से शाम तक हम जिनके पीछे भागते हैं, कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। ना हमारी प्रॉपर्टी, ना हमारी जायदाद, ना हमारी दौलत, ना हमारे बच्चे, ना बीवी, ना दोस्त अहबाब, सब पीछे छोड़ के इंसान को चले जाना। इसलिए जिन लोगों को अल्लाह ने ज़्यादा समझ दी, आज ही मैं एक साहब का वाक़या पढ़ रहा था, डॉक्टर हमीदुल्लाह, हैदराबाद के, आपके फ्रांस में रहे, फ्रांस में भी पेरिस में 84 इयर्स की जिंदगी पाई, पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दी, 450 किताबें लिखी, 22 ज़बान के 22 लैंग्वेजेस के एक्सपर्ट थे। और जब उनको शाह फैसल अवार्ड, जो मुस्लिम वर्ल्ड का नोबेल प्राइज कहा जाता है, 16 करोड़ कम से कम रुपए मिलते हैं उसको, और सोने का एक ही मिलता है। जब उनको देने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं अपनी अल्लाह के दीन की खिदमत का यहीं पे बदला ले लूँगा तो वहाँ मुझे क्या मिलेगा? और उन्होंने ये कह करके ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड उनको दिया गया, जिसकी कीमत 1 करोड़ थी, उन्होंने वहीं से वहीं किसी को दे दिया। खुद मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को जब शाह फैसल अवार्ड दिया गया तो वो लेने भी नहीं गए, खुद भी लेने नहीं गए, वहाँ अपने एक आदमी को भेज दिया और कह दिया कि वहीं से ऐलान कर देना कि ये पैसा अल्लाह के दीन की खिदमत में लगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे साथ जो चीज़ें हैं वो नहीं जाएंगी, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे साथ वहाँ पर जाएगी। और आखिरी चीज़ क्या है इसमें? कोई वहाँ काम आने वाला नहीं। फमन सकुलत मवाज़ीनु फहुव फी ईशतिर राज़िया, जिसकी नेकियां, अच्छाई, भलाई ज़्यादा हो गई वो कामयाब, और जिसकी बुराई, जिसके गुनाह, पाप ज़्यादा हो गए, फउम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना जो है गड्ढा है जहन्नम का, जहाँ से वो निकल नहीं सके। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जब अकेले जाना है, तन्हा जाना है, सब छोड़ के जाना है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वहाँ के लिए हम कर दें, क्योंकि आज हमारे हाथ में है, हो सकता है कि शाम में वो चीज़ें किसी और की हो गई हो और हम खबर में अपने अंजाम को भुगत रहे।
سبحان اللہ.